Let's do a problem. The root zone of an irrigation soil has dry weight of 15 kN per meter cube and field capacity of 30%. The root zone depth of a certain crop having permanent wilting percentage of 8% is 0.8 meter. Determine part A, depth of moisture in the root zone and field capacity. Part B, depth of moisture in the root zone of permanent wilting point. Part C, depth of available moisture. The root zone of an irrigation soil has dry weight of 15 kN per meter cube and field capacity 30%. First part is depth of water in root zone at the field capacity. Depth of water in root zone at field capacity. In root zone at field capacity per meter depth of soil. Per meter depth of soil is equal to gamma D by gamma W into Fc. Gamma D by gamma W into Fc. Substitute gamma D is 15 kN per meter cube. That 9.81 kN per meter cube. We kilonewton per meter cube gamma D substitute. Gamma W kilonewton per meter cube substitute. Ratio units cut into Fc is field capacity. Field capacity 30% is 0.3. 15 by 9.81 into 0.3. 0.459 meter per meter. Or 459 millimeter per meter. That is the first part. So second part, depth of moisture in the root zone at field capacity. Depth of water in the root zone at depth of water moisture in the root zone at permanent wilting point. Depth of water in root zone at permanent wilting point. Permanent wilting point. At permanent wilting point per meter depth of soil. Soil depth D നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാം per meter depth of soil എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെയ്യുന്നത്. That is gamma D by gamma W into permanent wilting point. എത്ര വരും? 15 by 9.81 into permanent wilting point 8% എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? Permanent wilting point 8% എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം 0.08 എത്ര വരും? 0.122 or 122 per meter. And last, the root zone depth of a certain crop is 0.8 meter എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. Having permanent wilting percentage 8% is 0.8 meter എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. But depth of water available in root zone.
ഡെപ്ത് ഓഫ് വാട്ടർ അവൈലബിൾ ഇൻ റൂട്ട് സോൺ എത്രയാണ്? മുന്നേ പഠിച്ച ഫോർമുല ഗാമ ഡി ഇൻറ്റു ഡി ബൈ ഗാമ ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു എഫ് സി മൈനസ് പെർമനന്റ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് എത്ര വരും? 15/9.81 ഇൻറ്റു 0.8 ഇൻറ്റു 0.3 മൈനസ് 0.08. That is 0.269 meter. 0.269 meter or 269 mm. Is this clear? Depth of water available in root zone is gamma d by gamma into d into Fc minus permanent melting percentage or permanent melting point. Next question. The field capacity of a certain soil is 15% and the moisture content of soil before irrigation is 8%. Determine the depth up to which the soil profile will be wetted with an application of 60 mm of water. Take the dry unit weight of soil as 15.3 kilonewton per meter cube. The field capacity is 15% and moisture content of soil before irrigation is 8%. Determine the depth up to which the soil profile will be wetted with an application of 60 mm of water. Depth of application of 60 mm of water ആണ്. അത് എത്ര ഡെപ്തിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ ചെയ്യും? Depth of water applied is equal to gamma d into d by gamma w into Field capacity minus moisture content before irrigation. field capacity minus moisture content before irrigation. Moisture content before irrigation. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം? ഡെപ്ത് ഓഫ് വാട്ടർ അപ്ലൈഡ് എത്രയാണ്? 60 mm. So 60 into 10 raised to minus 3 is equal to gamma d by gamma 15.3 by 9.81 into d into field capacity 15% minus moisture content before irrigation 8%. നമുക്ക് ഇത് സോൾവ് ചെയ്താൽ ഡി എത്രയാണെന്ന് കിട്ടും. 0.55 meter or 550 mm. Find the field capacity of a soil for the following data. Root zone depth 2 meter, existing water content 5%, dry density of soil 15 kilonewton per meter cube, water applied to the soil 500 meter cube, water loss due to evaporation and depercolation 10%, area of plot 1000 square meters. നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം. എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? ഫീൽഡ് കപ്പാസിറ്റി വേണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ. ടോട്ടൽ വാട്ടർ അപ്ലൈഡ് എത്രയാ? 500 meter cube. Then loss of water is 10%. Loss of 10% is water loss there. So water used in the soil എത്രയായിരിക്കും?
10% പോയെങ്കിൽ ബാക്കി 90% ആയിരിക്കും വാട്ടർ യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ soil. Or 50 meter cube. ഡ്രൈ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സോയിൽ ഇതിപ്പം വാട്ടർ യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ സോയിൽ ആയി. അപ്പോൾ വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ യൂസ് എത്രയായിരിക്കും? ആ വോളിയം ഇൻറ്റു സ്പെസിഫിക് വെയിറ്റ് എത്ര വരും? 450 into 9.8, that is 4414.5 കിലോ ന്യൂട്ടൺ. അതാണ് വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ യൂസ്ഡ്. ഡ്രൈ വെയിറ്റ് ഓഫ് സോയിൽ എത്ര വരും? ഡ്രൈ വെയിറ്റ് ഓഫ് സോയിൽ സോയിലിന്റെ ഡ്രൈ ഡെൻസിറ്റി 15 കിലോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ഇൻറ്റു ഏരിയ ഓഫ് പ്ലോട്ട് 1000 സ്ക്വയർ മീറ്റർ ഇൻറ്റു റൂട്ട് സോൺ ഡെപ്ത് 2 മീറ്റർ. അപ്പോൾ എത്ര വരും ഇത്? 30,000 കിലോ ന്യൂട്ടൺ. മനസ്സിലായോ? 15 എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രൈ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സോയിൽ, ഇത് ഏരിയ ഓഫ് പ്ലോട്ട്, ഇത് ഡെപ്ത് ഓഫ് റൂട്ട് സോൺ. അപ്പോൾ അത്രയായിരിക്കും ഡ്രൈ വെയിറ്റ് ഓഫ് സോയിൽ. ഡ്രൈ വെയിറ്റ് ഓഫ് സോയിൽ ആണ് ഇത്. ഇനി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് വാട്ടർ ആഡഡ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം. പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് വാട്ടർ ആഡഡ്, പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് വാട്ടർ ആഡഡ് എത്ര വരും? വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ യൂസ്ഡ് ബൈ total dry weight of soil into 100. Percentage of water added എന്ന് പറയുന്നത് weight of water used by dry weight of soil into 100%. അപ്പോൾ എത്ര വരും? 14.72%. ഇതില് വാട്ടർ എക്സിസ്റ്റിംഗ് വാട്ടർ കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 5%. ഓൾറെഡി അതിൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് വാട്ടർ കണ്ടന്റ് 5% ഉണ്ട്. നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് എത്രയാണ്? 14.72. അപ്പോൾ ഫീൽഡ് കപ്പാസിറ്റി എത്രയായിരിക്കും? ന്യൂ വാട്ടർ കണ്ടന്റ് എത്രയാ? അത് തന്നെയാണ് ഫീൽഡ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ ഓൾറെഡി ഉള്ള മോയ്സ്ചർ പ്ലസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത മോയ്സ്ചർ. അപ്പോൾ ഫീൽഡ് കപ്പാസിറ്റി എത്ര വരും? 14.72 plus 5%, that is 19.72%. ഒന്നുകൂടെ പറയാം. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ 500 ക്യൂബിക്സ് ഓഫ് വാട്ടർ ആണ് അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ ഇവോപ്പറേഷനും ഡീപർക്കുലേഷനും ആണ് 10% ലോസ്റ്റ് ആയി. അപ്പോൾ സോയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വാട്ടറിന്റെ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്ലൈ ചെയ്ത വാട്ടറിന്റെ 90%. അതാണ് വാട്ടർ യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ സോയിൽ. ഇനി വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ അത് മീറ്റർ ക്യൂബിൽ കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് അതിന്റെ വെയിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം. അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? ഈ വോളിയത്തിന്റെ സ്പെസിഫിക് വെയിറ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. 450 into 9.81 കിലോ ന്യൂട്ടൺ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 4414.5 കിലോ ന്യൂട്ടൺ. അത്രയും വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ആണ് സോയിൽ യൂസ് ചെയ്തത്. ഇനി സോയിലിന്റെ ഡ്രൈ വെയിറ്റ് എത്രയാണ്? ഡ്രൈ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രൈ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സോയിൽ ഇൻറ്റു വോളിയം. വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയ ഓഫ് പ്ലോട്ട് ഇൻറ്റു ഡെപ്ത് ഓഫ് റൂട്ട് സോൺ. സോ 15 into 1000 into 2. Now പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് വാട്ടർ ആഡ്, എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്തോ നമ്മൾ ഡ്രൈ വെയിറ്റ് ഓഫ് സോയിലിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് വേണം പറയാൻ. സോ 4414.5 കിലോ ന്യൂട്ടൺ ബൈ 30,000 കിലോ ന്യൂട്ടൺ ഇൻറ്റു 100%. അത് നമുക്ക് 14.72% കിട്ടും. ക്വസ്റ്റനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എക്സിസ്റ്റിംഗ് വാട്ടർ കണ്ടു. നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ എത്ര വാട്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു? അതിൽ 5% ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ 5% ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ 14.72 ആഡ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന പുതിയ വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് നിങ്ങളുടെ ഫീൽഡ് കപ്പാസിറ്റി. സോ ഫീൽഡ് കപ്പാസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 14.72% plus 5%, that is 19.72%. Next question. A loam soil has field capacity 22%. A loam soil has field capacity
22% and wilting coefficient of 10%. The dry unit weight of soil is 15 kilonewton per meter cube. If the root zone depth is 70 centimeter, determine the storage capacity of the soil. Irrigation water is applied when moisture content falls to 14%. If the water application efficiency is 75%, determine the water depth required to be applied in the field. Question നല്ലതായിട്ട് വായിച്ചേ. A loam soil has field capacity 22% and wilting coefficient of 10%. The dry unit weight of soil is 15 kilonewton per meter cube. If the root zone depth is 70 centimeter, determine the storage capacity of the soil. Irrigation water is applied when moisture content falls to 14%. If the water application efficiency is 75%, determine the water depth required to be applied in the field. അപ്പോൾ അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. എന്താണ് തന്നേക്കുന്നത്? ഗാമ ഡി 15 kilonewton per meter cube. Gamma W 9.81 kilonewton per meter cube. Maximum storage capacity എന്ന് പറയുന്നത് available moisture. Equal to available moisture. അതിന്റെ ഫോർമുല എന്താ? ഗാമ ഡി ഡി ബൈ ഗാമ ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു field capacity minus wilting coefficient. എത്ര വരും? root zone depth 70 centimeter എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. So 15 into 0.7 by 9.81 into field capacity 0.22 മറ്റേ 22%. That is 0.128 meter. Now depth of irrigation water. That is gamma D into D by gamma W into field capacity minus W. W പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Moisture content falls to, അതായത് നമ്മൾ ഇറിഗേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റ് 14% വരെ ആകുമ്പോഴാണ് ഇറിഗേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഫീൽഡ് കപ്പാസിറ്റി മൈനസ് W 15 into 0.7 by 9.81 into field capacity 22% മൈനസ് ഈ W എന്ന് പറയുന്നത് ഇറിഗേഷൻ എപ്പോൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം? ഏത് മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റിനാണ്? 14%. ആ വാല്യൂ വേണം എടുക്കാൻ. അപ്പോൾ എത്ര വരും? 0.086 മീറ്റർ. Then field irrigation requirement എത്രയാണ്? Field irrigation requirement is equal to 86. അതായത് ഇത്രയും നമ്മൾ ഡെപ്ത് ഓഫ് ഇറിഗേഷൻ വാട്ടർ കിട്ടി. അതായത് 0.086 ബൈ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 75% വാട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ എഫിഷ്യൻസി 75% ആണ്. ഡിവൈഡ് ബൈ 0.75. അപ്പോൾ എത്ര വരും?
0.115 മീറ്റർ. അതായത് നമുക്ക് ഇറിഗേഷന് 80 ഇത്രയും മതി, 0.086 മീറ്റർ വാട്ടർ മതി ഇറിഗേഷന്. പക്ഷേ വാട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ എഫിഷ്യൻസി 75% ഉള്ളൂ. അതായത് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന്റെ 75% ഇറിഗേഷന് കിട്ടും. അപ്പൊ നമ്മൾ എത്ര ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും? സംതിങ് ഓഫ് 75. അപ്പൊ ഇത്രയും ഉള്ളെങ്കിലും ഇത്രയും വേണമെങ്കിൽ എത്ര കൊടുക്കണം? അതായത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതിന് 75% വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ എത്ര കൊടുത്താലേ 75% ഇത്രയും യൂസ് ചെയ്യുമെന്നുള്ളത് നോക്കണം. അതാണ് 0.086/0.75 ചെയ്തത്. അതായത് 75% ഓഫ് എക്സ് ആണ് ഈ 0.086 മീറ്റർ. അപ്പൊ എക്സ് എത്ര ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. 75% ഓഫ് എക്സ് ആണ് 0.086 മീറ്റർ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ എക്സ് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. അതാണ് ഫീൽഡ് ഇറിഗേഷന് ആക്ച്വലായിട്ട് എത്ര വെള്ളം വേണമെന്നുള്ളതാണ് ആ ഡെപ്ത് കിട്ടുന്നത്. ആക്ച്വലി 86 mm മതി, അതായത് 0.086 മീറ്റർ മതി. പക്ഷേ എഫിഷ്യൻസി 75% ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ 0.086 യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര വാട്ടർ കൊടുക്കണം? ആക്ച്വലി ദാറ്റ് ഈസ് 0.115 മീറ്റർ.